ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اچھے اچھے واقعات اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں آ، خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے، سٹریس دور کرنے کے لیے، ایمان کی قوت کو بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں محترم شیخ محمد یونس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو ایک اور واقعہ سنائیں جو سب کا موضوع بھی ہو اور ایمان افروز۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت جو قرآن کریم میں ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہاں، اس آیت کی تفسیر حضور فرما رہے۔ اچھا تو اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حضور بیان فرما رہے ہیں جی، کہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے، اچھا، اور کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہم میں ہو کر اور ہم سے مدد مانگتے ہوں، اور دعائیں کرتے ہوئے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اچھا، ہم ان کے مقاصد کے حصول کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، کھول دو۔ اور بعض ناممکن دکھائی دینے والی باتیں بھی ہوں، ان کے لیے پھر ممکن بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ ٹھیک، تو اس سلسلے میں وہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے ہوں، کہ ایک دفعہ ان کی طرف سرکاری سمن آیا، اچھا، اس بزرگ کی طرف اچھا، ایک سرکار کی طرف سے لکھا ہوا عدالت سے سمن آیا۔ سمن آیا، ہاں جی۔ سرکاری سمن آیا جس میں یہ لکھا تھا کہ آپ بعض لوگوں کی طرف سے ایک الزام لگایا گیا ہے، ہوں، اس کے جواب دہی کے لیے آپ فوراً حکومت کے سامنے حاضر ہوں۔ اچھا، وہ بزرگ جو ہیں وہ یہ سن کر حیران ہو گئے، ہاں، کیونکہ کیونکہ وہ ہمیشہ ہی ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اچھا، مگر چونکہ سرکاری سمن تھا، ہاں، وہ جب ان کو یہ سمن ملا تو وہ گھر سے چل پڑے اچھا، کہ بھئی اب پیش تو ہونا ہی ہونا ہے پیش عدالت میں۔ پیش تو ہونا ہے۔ 10-20 میل گئے ہوں گے ہاں، کہ آندھی آئی اور اندھیرا چھا گیا، ہاں، آسمان پر بادل امڑ آئے ہاں، اور بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، وہ اس وقت اس ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ ہاں، مطلب ایک تو وہ راستہ جو جاتا تھا اس زمانے میں پیدل راستے ہوتے تھے، وقت لگتا تھا، ہاں، اور سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں، ہاں، نہ موٹر گاڑی بس ہوتی، وہ پیدل ہی جا رہے تھے۔ اچھا، تو وہ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے جس میں سے دور دور تک آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا، اچھا، صرف چند جھونپڑیاں اس جنگل میں نظر آئیں۔ اچھا، وہ بارش بھی تھی، آندھی بھی تھی، اور ہوں، اندھیرا بھی چھا رہا تھا۔ ہوں، تو اس جنگل میں سے اس جھونپڑیاں کچھ چاند ایک نظر آئیں۔ اچھا، وہ ایک جھونپڑی کی طرف قریب پہنچے، ہاں، وہ بزرگ، اچھا، اور آواز دی کہ اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں، بارش ہو رہی ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہے ہاں، اور سخت بارش ہے، اچھا، اور جنگل ہے اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہاں، تو اندر سے آواز آئی کہ آ جائیے۔ اچھا، انہوں نے گھوڑا باہر باندھا، اچھا گھوڑے پر وہ سفر کر رہے تھے، اچھا، انہوں نے گھوڑا باہر باندھا اور اندر چلے گئے۔ ہوں، دیکھا تو ایک اپاہج شخص ہوں، جو کہ چل نہیں سکتے تھے، اچھا، چارپائی پر پڑا ہے۔ اچھا، اس نے محبت اور پیار کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھا لیا، اچھا، یعنی اس بزرگ نے ان کو بڑے محبت اور پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا، ہاں، اور پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں، تو آپ کس جگہ سے تشریف لائے ہیں، ہاں، لا رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے اپنا نام بتایا، ہاں، اور ساتھ ہی کہا کہ بادشاہ کی طرف سے مجھے ایک سمن پہنچا ہے ہاں، جس کی تعمیل کے لیے جا رہا ہوں، اچھا، اور حیران ہوں کہ مجھے یہ سمن کیوں آیا، ہاں، میں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں، کیونکہ میں نے تو کبھی، ہیں جی، سیاست میں بھی حصہ نہیں لیا، کیونکہ میں نے تو کبھی سیاست میں بھی نہ جرم کیا، نہ جرم کیا، ہاں، تو میں نے تو کبھی سیاست میں حصہ نہیں، جرم بھی کوئی نہیں کیا۔ ہوں، ہوں، تو
पता नहीं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है अच्छा कि भाई मुझे किस जुर्म की सजा में ये समन जो है अच्छा ये मुझे आया है। अच्छा। तो वो फिर आगे जो आप बुजुर्ग जो थे, हाँ जो अंदर बैठे थे, हाँ। हैं जी, तो वो फरमाते हैं जी, अच्छा वो फरमाते हैं कि दरअसल मैंने आपका नाम सुना हुआ था, अच्छा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। हाँ मगर मैं चूंकि नाम सुना था तो चल सकता नहीं था, हाँ। लेकिन मैं दुआएं करता था कि आपसे मुलाकात हो जाए। मुलाकात हो जाए, अच्छा। तो ये दरअसल आप घबराए नहीं, हाँ। तो ये आपसे मेरी मुलाकात के लिए अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। भेजा है, ये बहाना बनाया है। ये एक बहाना था। गवर्नमेंट का भी बहाना था और बारिश वो का भी सारा बहाना। गलती उनको बादशाह को जो लगी है, हाँ वो दरअसल मेरी उस दुआ की कबूलियत के सिलसिले में ही लगी है लगी कि है। अल्लाह ताला ने आपसे मेरी मुलाकात करानी थी, और मेरी दुआ की कबूलियत का हाँ, ये एक निशान है। ये बड़ा अजीब अच्छा, वाकया है। हाँ, तो अभी ये वाकया वो आपस में बातें कर ही रहे थे, तो एक और शख्स आ गया। अच्छा। तो उनको जब पूछा गया कि भाई आप किस सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि जहाँ से ये आए हैं मैं वहां जा रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम इसलिए किया कि मैं आपसे भी मुलाकात हो जाए, हाँ, तो मैं इन इन बुजुर्गों से भी मैं भी मिल लूँ। मैं भी मिल। अच्छा। तो ये अल्लाह ताला ने दोनों तरफ से एक ऐसा निशान दिखाया है वाह। कि जिसमें ये साफ पता चलता है कि ये इस बुजुर्ग की दुआ जो है वो कबूल होनी थी। वो अपाहज की दुआ कबूल हुई। अपाहज की दुआ की कबूलियत का हाँ, ये एक निशान अल्लाह ताला ने दिखाया, हम दोनों को दिखा दिया, दिखा दिया। और अपाहज के लिए भी ये निशान बन गया। हाँ, और और उसकी दुआ कबूल होगी, उसको तो कबूल हो यकीन हो गई। खुदा और ने। मैं आपके लिए ये पैगाम भी लेके आया था। हम्म। मैंने आपके गांव में इसलिए जाना था हाँ कि हाँ। ये बताना था कि बादशाह को दरअसल गलती लगी है। आपको ये किसी और नाम के, वो आपके ही नाम का कोई और आदमी है, नहीं, आपको नहीं बुलाया। आपको नहीं बुलाया। तो आप बादशाह ने मुझे कहा कि मैं आपसे जाके माफी मांगू आ, आप कि इधर, माफ करना, आप यहाँ से वापस चले जाएं। वापस चले जाएं। आप आपसे माफी चाहता हूँ कि हाँ, ये आपके नाम की वजह से, हाँ, हम नाम होने की वजह से गलती लगी हमें। गलती लगी तो है। जाना कहीं और था, तो आपके पास है वो खत चला गया, हाँ, तो आप हमें माफ फरमाएं। हाँ, तो चले, ये भी पता चल गया कि भी ये गलती किस वजह से लगी। किस वजह से तो लगी। बाज दफा इस किस्म के वाकयात हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की तकदीर जो है वो कई तरफ चल रही होती है, अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है। असबाब पैदा करता है, हाँ, और लेकिन फिर किसी न किसी को उसमें बीच में कुर्बानी का हाँ, बकरा बनना पड़ता है। बकरा बढ़ना पड़ता है। तो नाजरीन ये, ये इस आयत की तफसीर है कि हाँ, वल्लाज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबलना, अच्छा। कि जो लोग हमारे अहकाम के मुताबिक अमल करके हाँ हमारे रास्ते पर चलते हुए हाँ। खुदा ताला से किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो हम जरूर उनकी दुआएं कबूल करते हैं, और जरूर उनको अपना वो ख्वाहिश उनकी पूरी कर देते हैं, और जरूर हम उनको अपने रास्ते पर चलाते हैं। देख लें जी, वो कैसे अपाहज की दुआ कबूल की, और अल्लाह ताला ने अपना जो कुरान करीम में वादा किया हुआ अपने बंदों से, हाँ, वो किस तरह पूरा किया, और किस तरह मौजूदाना तौर पर उस बुजुर्ग को, अपाहिज तो जा नहीं सकता था, बुजुर्ग को उसके पास बुलवा लिया बुलवा लिए। कि तुम जाओ, उसको अपनी जियारत कराओ। जरूर करो। तो और फिर बादशाह की तरफ से उस गलती को दूर करने के लिए बंदा भी आ गया। बंदा आ गया, बंदा भी और आ जो कि गया, उनको आगे फिर जाना नहीं पड़ा, जाना नहीं पड़ा यानी तो, बादशाह के पास अदालत में हाजिर नहीं होना पड़ा। नहीं होना पड़ा। तो ये है अल्लाह ताला के काम। इसलिए जो भी खलूस के साथ हाँ अल्लाह जी, ताला के दरबार में उसके रस्तों में जाते हैं रस्तों लोग। में जाते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला इसी तरह कबूलियत के निशानात दिखाते हैं।